کل تحریک بیت اسلامی کا ایک وقت ان کیمپوں کا دورہ کرنے کے لیے گیا تھا جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں تازہ شاملی کاندہ وغیرہ کے علاقے کے لوگ پناہ گزین ہیں۔ ہم لوگ اخبارات میں جو چیزیں پڑھتے رہے تھے وہ بھی کافی سنگین تھی، لیکن وہاں جا کر اندازہ یہ ہوا کہ جو اخبارات میں آیا ہے وہ حقیقت سے بہت کم ہے، اور جو تفصیلات ہیں وہ نوٹے کھڑے کر دی والی ہیں۔ خاص طور پر جن بچوں کو اور عورتوں کو ہم نے زخمی حالت میں دیکھا، انہوں نے جو کچھ بتایا اس سے اندازہ لگتا ہے کہ لوگ ویسے ہو گئے تھے اور نفرت کی آگ پوری طرح سے پورے ماحول کو جلا رہی تھی، اور ان لوگوں کو جو قریب کے گاؤں میں ان کے گاؤں اپنے علاقوں کے باشندے تھے، ان کے پڑوسی تھے، ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ ایک بہیمانہ سلوک بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے ان لوگوں سے کوئی جھگڑا بھی نہیں تھا، وہ کوئی مقابلہ بھی نہیں کر رہے تھے، اپنے گھروں میں تھے، اور اچانک ان لوگوں نے بہادری کا حال یہ ہے کہ جہاں 2% 4% گھر ہیں مسلمانوں کے، انہیں کو نشانہ بنایا گیا، اور جہاں جہاں یہ امکان موجود تھا کہ مقابلہ ہوگا وہاں ہم لوگوں کی ہمت نہیں پڑی۔ اب زخمی حالات میں لوگ جیسے کہتے ہیں کہ تن پر تصدیق نکل پڑے، اپنے تن کے کپڑے ان کے پاس کوئی ان کے لیے شیلٹر نہیں تھا، اور مسلمانوں میں جو انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے اور جو ایمانی اخوت کا رشتہ ہے اس کے تحت وہ مساجد میں یا مدرسوں میں آ گئے اور لوگوں نے ان کے فوری کھانے پینے کا انتظام کیا ہے۔ یہ انتظام جو ہے بہت بڑے پیمانے پر ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ ذمہ داری اس کی بنتی ہے، تو حکومت کی طرف سے کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم اس کو برائے نام سے زیادہ نہیں سمجھتے۔ یہ تو تفصیلات کے سلسلے میں باتیں ہیں، اس کے بعد اگر ہم غور کریں کہ اس میں غلطی کس کی ہے تو اس میں شاسن پرشاسن کا دونوں کا نام آتا ہے۔ انتظامیہ کے لوگوں نے ایسے فیصلے کیے جو کرنے نہیں چاہیے، اور اس کا بھی امکان ہے کہ وہ انہوں نے کسی کی گائیڈنس کے تحت یہ فیصلے کیے ہوں، لیکن بہت غلطی ہوئی اور وہ ماحول بننے دیا گیا یا بنایا گیا جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ وہ وہاں پنچایت اور اس میں شریک ہونے والے لوگ پوری طرح مشتعل تھے، اور نفرت کی جو ان کی بھاونا ہے یا نفرت کے جذبات ہیں وہ پوری طرح عروج میں تھے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ جب شریک ہو رہے تھے تو پرووکیشن پورا تھا، لوگ ہتھیار لے کر اس میں شامل ہو رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے۔ یہ سب کچھ جو ہے ٹی وی پر آ چکا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ ان حالات میں بالکل فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو اکٹھا ہونے دیا جائے، لیکن انہیں اکٹھا ہونے دیا گیا، اور اس میں انہوں نے ایک پلان میں بھی جسے کہنا چاہیے منصوبہ بند طریقے سے یہ ماحول بنایا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، حالانکہ سچ یہ ہے کہ زیادتی ان کی طرف سے ہی ہو رہی تھی۔ وہ جب شامل ہو رہے تھے تو اس طرح کے نعرے لگا رہے تھے، ہتھیار لہرا رہے تھے، پرووکیشن اس سے ہو رہا تھا۔ کہیں اگر معمولی بات کسی کے لیے قابل اعتراض ہو سکتی تھی کہ وہ جیسے کہ ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی، کوئی روکنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی، اس کے باوجود انہوں نے ایسا ماحول بنایا وہاں جا کر وہاں پنچایت میں کہ جیسے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ یہ سب کچھ منصوبہ بند طریقے سے ہو رہا۔ واپسی پر پھر تصادم کی نوبت آئی اور جو سامنے آیا اس کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ اس وقت ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ دو طرف سے کارروائی ہوئی ہو، لیکن وہ 4 واقعات ٹھیک کہے جا سکتے ہیں جو ہمارے زمین میں آئے ہیں۔ اس سے زیادہ اس میں کوئی مسلمانوں کی طرف سے کوئی مقابلہ یا کوئی تصادم منصوبہ بند طریقے سے نہیں چاہیے۔ باقی تفصیلات اخبارات میں آ چکی ہیں، اور اگر انصاف سے کام لیا جائے گا تو آنے والی جو تحقیقات ہے، جو فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ہے، اس میں ساری تفصیلات آ جائیں گی۔ یہ انتظامیہ اور حکومت دونوں کی غلطی ہے، اور یہ بات تو بار بار آ چکی ہے۔ کچھ لوگ اپنی اپنی سیاسی وفاداریوں کے تحت بیانات دے رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کی حکومت آتی ہے وہ مسلمانوں کو تحفظ دینے میں ناکام ثابت ہوتی ہے۔ اس کی
बड़ी वजह, 2 वजह समझ में आती हैं। एक वजह तो ये है कि यहाँ जो सियासत है वो बेउसूली सियासत है। लोग अपने सियासी मफादात के लिए कुछ भी कर देते हैं, किसी भी बेईमान के निगहबान बन जाते हैं और किसी भी बेखता को जुल्म का निशाना बनाते हैं। यहाँ कोई उसूली सियासत नहीं है, कोई प्रिंसिपलाइज्ड पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि लोग मौका परस्ती की सियासत करते हैं। उनके लिए नफरत फैलाते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं और बिरादरियों के झगड़े करते हैं, जुबानों के झगड़े करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एंटी मुस्लिम राइट्स जितने भी होते रहे हैं वो वह सबसे ज़्यादा कारआमद नुस्खे के तौर पर इस्तेमाल किए जाते रहे। चुनांचे तारीख में आप देख रहे हैं कि पूरा कांग्रेस की हुकूमत हो या बसपा की हुकूमत हो या बीजेपी की हुकूमत हो और या फिर अब वो हुकूमत हो जो सपा की हुकूमत है, जिसके ऊपर तफसील रखी जाती है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिसी रखने वाली हुकूमत, मुसलमानों की हिमायत करने वाली बल्कि खुशामद करने वाली हुकूमत है। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं, मुल्ला मुलायम सिंह की सरकार है। इस सब के बावजूद आप जानते हैं जो कुछ हुआ इतना ही भयानक, इतना भयानक था कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब तक गुजरात में जो कत्लेआम मुसलमानों को और दिगर मकामात पर जो मुस्लिम कुछ फसादात हुए हैं, उनके सिलसिले में एक बात ये भी कही जाती थी और सोची जाती थी कि इन इलाकों में हुए, मतलब गुजरात में जो कत्लेआम हुआ है उसकी वजह ये समझी जाती थी कि हुकूमत की बेईमानी तो है। अब उसी कातिल को लोग वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब करना चाहते हैं इस तबके के लोग, तो उसमें ये गुमान किया जाता था कि मुसलमान 10% 5% जहाँ पर है वहाँ निशाने बनाए जा सकते हैं। अलबत्ता वो इलाके जो मुस्लिम डोमिनिटी कहलाए जाते हैं, जो मुस्लिम वोट बैंक के इलाके कहलाए जाते हैं, वहाँ सब कुछ नहीं होगा। लेकिन ये अंदाज़ा गलत साबित हुआ और पता चला कि नफरत इस कदर फैला दी गई है कि उसके नतीजे में जहाँ मुसलमान 10% है वहाँ भी वो जो कुछ हो सकता है वही उस इलाके में भी हो सकता है जो मुस्लिम कम्युनिटी एरिया है, और जहाँ 40% बल्कि 45-50% तक मुसलमान है। ये एक संगीन मसला है, इस पर सबको गौर करना चाहिए। मुसलमानों को बहस एक मजलूम तबके के और पूरे मुल्क के लोगों को एक शहरी कह सकते हैं कि जिस मुल्क में दूसरी बड़ी आबादी को इस तरह निशाना बनाया जाएगा उसकी क्या क्या नतीजे निकल सकते हैं। मुसलमानों की नई नस्ल में कुछ हिफाजती का जज्बा उभरेगा, वो क्या इख्तियार करेगा, ये काबिल गौर मसला है। वो लोग जिस मुल्क में यकजहती चाहते हैं, इसकी सालमियत चाहते हैं, अगर वाकई इस बारे में मुखलिस है तो उन्हें सोचना चाहिए कि किसी मुल्क की दूसरी बड़ी अक़लियत को जुल्म सितम का निशाना बनाने के नतीजे क्या क्या निकल सकते हैं। हम मुसलमानों में मायूसी फैलेगी और मायूसी कहीं तक भी ले जा सकती है। मायूसी में लोग खुदकुशी कर देते हैं और मायूसी में लोग दूसरे के गलों में हाथ डाल देते हैं और वो बहुत कुछ हो जाता है जिसकी आम आज़ादी के ऊपर नहीं की जा सकती। बहरहाल इंतहाई संगीन काबिल गौर मसला है। अब ये उनके मसाइल के सिलसिले में जो वहाँ पर पनाह गज़ीन की तादाद जो है 40,000 50,000 तक पहुँच गई थी, लेकिन कुछ लोग सब कुछ रास्ता मिलने पर ये सोचते हैं कि हम अपने इलाकों में अपने अज़ीज़ों के करीब पहुँच जाएँ। लेकिन बड़ी तादाद उन लोगों की है जिन पर बरह रास्त हमले हुए हैं और वो अपने घरों को वापस नहीं जाना चाहते कि उनके मुस्तक़बिल में उन्हें ये उम्मीद नहीं है कि वहाँ वो महफूज रहे। जिसकी इज्जत एक बार लूटी जा चुकी, जिसके बच्चों को निशाना बनाया जा चुका, जिसका मकान जगह के ब्लॉक कर दिया गया, वो उस माहौल में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो बड़ा मसला मुसलमान लोगों की बाज़ाबादकारी का है, रिहेबिलिटेशन का है, और ये जिम्मेदारी रात अंदाज पर हुकूमत के बराती। मैं नहीं जानता कि आने वाले इलेक्शन के तनाजुर में ही लोग सोचेंगे या इससे आगे बढ़कर। बहरहाल हमारा कहना है कि इलेक्शन से ऊपर उठकर, इलेक्शन की सियासत से ऊपर उठकर गौर करना चाहिए कि हज़ारों मुसलमान और जो इसी मुल्क के बराबर के चेहरे हैं थोड़ा बेघर हो गए हैं, उनका कोई मुस्तक़बिल नहीं है, उनकी माश का क्या होगा, उनकी सकूनत का क्या होगा। ये सब मसले हैं, इनकी तफसीलात आइंदा तक भी आती रहेगी। ये फौरी तौर पर चंद बातें हैं जो बता दी।